we are going to start a new topic, that is KSP. To learn the KSP better, we should have a clear idea about the solubility, because KSP is nothing but solubility product constant. So solubility is the number of moles of salt dissolved in a particular volume, that is represented by the capital S, means it is equal to N by V. Means if we assume 1 mole of salt, which is a solute, dissolved in a 1 liter of water, which is a solvent, then students, this AgCl is insoluble. So if you dissolve AgCl, you will get Ag plus and Cl minus. But this AgCl is insoluble, they don't react with water, but this Ag plus is surrounded by the water molecule. Hence Cl minus is also surrounded by the water molecule. So in this situation, if you will write K, then you have to write product Ag plus and Cl minus upon reactant water and AgCl. But this is the solubility product constant. Hence, if you will react this water with K, then K multiplied by water will give you KSP. And this is the solubility product constant. You have to neglect reactant also. So finally, students, your KSP is equal to Ag plus and Cl minus. So solubility concentration is represented as S into S. So your KSP is equal to S square. So if you want to find S, then you can say S is equal to square root of KSP. Let's calculate one question based on this topic. KSP of AgCl is 10 raised to minus 10. So find its solubility. It will be S is equal to square root of KSP. So square root of minus 10 will give you 10 raised to minus 5. Next question. Yes, ma'am. Yes. So આપણે S ની વેલ્યુ મૂકી દેતા અહીંયા આગળ. હવે સમજો સ્ટુડન્ટ્સ આગળ. સેમ વસ્તુ મારે AlOH થ્રાઇસ માટે લખવું છે. તમે મને લખાવો. X શું લખવું? 1. X. 1 raised to 1. 1. Y. કેટલા 3. થયું? 3 raised to 3. S raised to 3 plus 1 લખાશે? 1. Yes. Yes, ma'am. So 27 S raised to 4. Easy થઈ જશે તમારા માટે? Yes, Huh? ma'am. Yes, ma'am. Okay. ચાલો. Yes. બીજી વસ્તુ. તો આ તમે easily find કરી શકો છો KSP આ રીતે. હવે વસ્તુ આપણે બીજી કરવાના કે સેકન્ડ તમને શું આવી શકે આ ટોપિક માંથી. તો સમજો if 2 TWO 2 KSP values are given. Okay. Don't solve directly. Don't solve directly by seeing its KSP values. Okay. સમજો આ વસ્તુ તમને સેન્ટેન્સ થી ઓછું સમજાશે, ક્વેશ્ચન થી વધારે સમજાશે. આ જ વસ્તુ હવે હું ક્વેશ્ચન લખીશ અને તમને સમજાવતી જઈશ. ક્વેશ્ચન KSP of AgCl is equal to 10 raised to minus 10 and KSP of CaF2 is equal to 4 into 10 raised to minus 12. તો તમને શું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, ક્વેશ્ચન આખો પૂરો કરું. Which salt has more solubility? Which salt has more solubility? તો તમને થશે કે આ -12 છે એટલે એ વેલ્યુ ઓછી છે અને -10 વાળી વેલ્યુ વધારે છે. તો ડેફિનેટલી AgCl ની સોલ્યુબિલિટી વધારે હશે. એવું તમે ડાયરેક્ટલી KSP ની વેલ્યુ જોઈને સોલ્વ કરશો નહીં, એવું કહેવા માંગે છે. સમજાયું હવે? Yes, ma'am. ઓકે. Yes, ma'am. તો કઈ રીતે સોલ્વ કરવું જોઈએ? તો આપણે ફાઇન્ડ કરીશું KSP ને S ના ટર્મ્સમાં. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, KSP is equal to S square for AgCl, right? And KSP is given, that's why KSP square root of KSP is equal to S. હા ના તો બોલો, સમજાય Yes, તો. ma'am. Yes, ma'am.
Yes, teacher. ઓકે Yes, teacher. હે ને x વાળે ટર્મ્સમાં બી કરશો તો પણ આવશે. તો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 10 રેઝ ટુ -10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ s and s is equal to 10 raised to -5 students. Molar Yes, concentration. Yes, ચાલો teacher. હવે તમે CaF2 માટે મને કરાવજો. આ તમારા x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ 2. ઓકે, શું આવશે? 4s3. 1 raised to 1, 2 raised to 2, s raised to 3. 4s cube. ઓકે, તો આપણે એને KSP/4 ક્યુબ રૂટ કરી દઈશું. રાઈટ? Yes, ma'am. Right? Yes. Okay. So Yes, students, here value of KSP, sorry, cube, value of KSP 4 into 10 raised to -12. Ten raised to -4. 10 is to -4. Okay. મને તમારો સંભળાતો બંધ થઈ ગયેલો. Okay, students. So which salt has more solubility by looking at the values of S? CaF2. Yes. અને આ જોઈને આપણે કયો આન્સર સિલેક્ટ કરી દેતે? AgCl. અને આપણો આન્સર રોંગ થઈ જતે. હે ને? તો એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે KSP ની વેલ્યુ જોઈને ડાયરેક્ટલી સોલ્વ કરશો નહીં. You have to find out the values of S and based on that you can decide, and here's solubility કોની વધારે છે? CaF2 ની વધારે આવી. Done? Done? Yes, ma'am. Okay. Next concept પર જઈશું students. KSP માટે જ. Students, એક બીકર લઉં છું. બીકર A નામ આપી દઉં. બીજું બીકર લઉં છું. બીકર B નામ આપી દઉં છું. સ્ટુડન્ટ્સ, આગળ વધુ. બીકર A ની અંદર અને બીકર B ની અંદર, બીકર A અને બીકર B બંનેની અંદર હું ભરી દઉં છું AgCl. બંનેમાં AgCl. અહીંયા પણ AgCl. આગળ જોઈશું. બીકર A જે છે સ્ટુડન્ટ્સ, એની અંદર હવે હું એક્સ્ટ્રા બહારથી એડ કરું છું Ag+. અને બીકર B ની અંદર હું એડ કરું છું Cl-. ઓકે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આગળ વધીએ અહીંયાથી. શું સમજાવવા માંગુ છું એ પહેલા સમજો. ઓલરેડી AgCl ડેફિનેટલી વોટર સાથે ડિઝોલ્વ થયેલું છે અને Ag+ અને Cl- ions are surrounded by the water. Already you know this concept. હવે સમજો કે બીકર A ના ટર્મ્સમાં મારે વાત કરવી છે કે હું એક્સ્ટ્રા Ag+ એડ કરું છું. પહેલા રિએક્શનમાં વચ્ચે હું ઇક્વિલિબ્રિયમનો એરો કરું છું. સમજાય છે? સો રિએક્શન ઇઝ ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ નાઉ. પણ હવે જો હું Ag+ એડ કરીશ તો અહીંયા શું થઈ જશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Ag+ આયન ઇન્ક્રીઝ થશે. હેલો. Yes, ma'am. Okay, concentration of Ag+ ion increases. Sorry. તો સ્ટુડન્ટ, solubility શું થાય? ડિક્રીઝ થાય. ડિક્રીઝ થાય. ઓકે. Yes, ma'am. ચાલો
હવે સેમ વસ્તુ બીકર બી ના ટર્મ્સમાં, સેમ વસ્તુ બીકર બી ના ટર્મ્સમાં તમને લખાવું. શું થશે? એજી પ્લસ અને સીએલ માઇનસ. તો સીએલ માઇનસ નું કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું કેવાશે બીકર બી માં, અને સેમ એઝ એની સોલ્યુબિલિટી ઓલ ઓવર ડિક્રીઝ થશે. હા ને? Yes, ma'am. Yes. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ એકોર્ડિંગ ટુ લે શેટલિયર્સ પ્રિન્સિપલ શું થશે? તમારી રિએક્શન ઓલરેડી ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હતી અને પાછળથી તમે એજી પ્લસ કે સીએલ માઇનસ એડ કર્યા. એન્ડ બીજી એક વાત કે જે કોમન આયન ઇફેક્ટ લાગવાની, અહીંયા ઓલરેડી એજી પ્લસ પ્રેઝન્ટ હતા અને ઉપરથી એજી પ્લસ એડ કરવામાં આવ્યા. બરાબર છે? તો આ ઇફેક્ટને કહેવાશે કોમન આયન ઇફેક્ટ. સેમ એઝ બીકર બી માં પણ કોમન આયન ઇફેક્ટ લાગે કે ઓલરેડી સીએલ માઇનસ પ્રેઝન્ટ હતા અને ઉપરથી તમે સીએલ માઇનસ એડ કર્યા. ઓકે, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે. Yes. તો આવી સિચ્યુએશનમાં તમને ક્વેશ્ચન આપવામાં આવે તો તમે એને કઈ રીતે સોલ્વ કરશો તે જોવાનું છે. હું તમને ક્વેશ્ચન પણ આપું છું અને સોલ્વ પણ કરાવું છું, એટલે તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવી જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 1 આ ટોપિક પરથી, કેએસપી ઓફ AgCl is 10⁻⁻10 molar. Okay, calculate solubility of AgCl in pure water. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ તો તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી નાખશો. શું કરશો આના માટે કે ભાઈ KSP is equal to Yes, S square and square root of KSP is equal to S and square root of 10⁻⁻10 is equal to S and S is equal to 10⁻⁻5. ઓકે, yes, પણ સમજો કે આ તો ઈઝી છે, આપણે જે ટાઈપ 1 શીખ્યા તેવું જ. પણ સમજો કે ક્વેશ્ચન તમને એવી રીતે આપવામાં આવે, કેલ્ક્યુલેટ ધ સોલ્યુબિલિટી. સેમ હે, સેમ કન્ટિન્યુ કરું છું, સેમ ક્વેશ્ચન 1 ને જ કન્ટિન્યુ કરું છું. કેલ્ક્યુલેટ ધ સોલ્યુબિલિટી ઇન 0.1 મોલર AgNO3. તો તમે શું કરશો? તો સ્ટુડન્ટ્સ ઓલરેડી તમારી પાસે AgCl છે જ અને એ વોટરની અંદર એણે તમને Ag પ્લસ અને Cl માઇનસ આપેલું જ છે. ફર્ધર ચાલો એની સોલ્યુબિલિટી નથી ખબર તો આપણે એના માટે S1 લઈ લઈએ. આ પણ S1 છે તો આ પણ S1 અને આ પણ S1 બધા જ 1 મોલ છે અને બધાને જ 1 લિટરમાં તમે ડિસોલ્વ કર્યું છે. સમજો કે એની અંદર હું AgNO3 એડ કરું છું તો એનું ડિસોસિએશન થશે Ag પ્લસ અને NO3 માઇનસમાં. એનું કોન્સન્ટ્રેશન 0.1 આપેલું છે તો આ પણ 0.1, આ પણ 0.1. તો સ્ટુડન્ટ જે કંઈ કોમન આયન છે તેને મારે એડ કરવું પડે કે ઓલરેડી S1 જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન હતું, હવે એનું કોન્સન્ટ્રેશન થશે S1 પ્લસ 0.1. રાઈટ? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, teacher. યસ. તો આવી સિચ્યુએશનમાં 0.1 આ એડ થયું એટલે S1 જે એની સોલ્યુબિલિટી હતી તે ડિક્રીઝ થશે, જે કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો. કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું એટલે Ag પ્લસ ની સોલ્યુબિલિટી ડિક્રીઝ થશે. હા કે ના બોલો? Yes, જસ્ટ ma'am. સમજાવ્યું Yes, કે નહીં? ma'am. Yes, teacher. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે મારે હવે KSP લખવાનું આવે તો ડેફિનેટલી હું લખીશ Ag પ્લસ Cl માઇનસ, પણ Ag પ્લસ ની અંદર મારે લખવું પડશે S1 પ્લસ 0.1. શું લખવું પડશે? S1 પ્લસ 0.1. યસ. અને Cl માઇનસ માટે શું લખાશે? S1? S1 plus 0.1. ના, Cl માઇનસ માટે જસ્ટ બીકર એ ના ટર્મ્સમાં વાત કરું છું. ક્વેશ્ચનમાં અમે તો હમણાં તમને AgCl માં AgNO3 એડ કરાવ્યું છે.
સો ફક્ત Ag નું કોન્સન્ટ્રેશન છે જે વધશે. અગેન આઈ એમ સેઇંગ સ્ટુડન્ટ્સ, by adding Ag plus concentration of Ag plus increases, so solubility of Ag plus decreases. Solubility of Ag plus એટલે initially Ag plus ની solubility માટે તમે શું assume કરેલું હતું? S1, તે decrease થશે. So અહીંયા 0.1 ના રિલેશનમાં you can neglect S1. So finally you can calculate your KSP as 0.1 multiplied by S1. સમજ પડી? Yes, Yes, ma'am. Yes, teacher. Students, so આવી સિચ્યુએશનમાં you can neglect the value which is negligible. Which is negligible. જેટલું concentration આયનનું વધશે એટલી solubility decrease થશે. તો તમારે જેની solubility decrease થાય છે તેના concentration ને negligible ગણવાનું થશે. હવે સમજો કે S1 આપણે already find કરી ચૂકેલા છે. અહીંયા આગળ જોઈ લો શું find કરી ચૂકેલા છે? 10 10 raised to minus AgCl માટે. Yes, 10 raised to minus 5. So 0.1 multiplied by 10 raised to minus 5. What will be your answer? 10 raised to 10 minus is to 10 is to minus 6. So here your KSP value is 10 raised to minus 6. Complete? Yes, ma'am. Complete? Yes. Okay. Yes, So Yes, in your in KSP, this common ion effect based equation will come. So you can solve by this concept. One more JEE question is there. Calculate solubility of AgCl in 10 raised to minus 5 molar AgNO3. બધું જ તમારે મને કરાવવાનું છે. કરાવો. બધું જ તમારે મને કરાવવાનું છે. બોલો ચાલો. કરાવો. AgCl Ag solubility. plus ઓકે, રિએક્શન લખી દઉં છું. Ag Yes, પ્લસ Cl માઇનસ AgNO3 ની લખી દઉં છું. આનું મને નથી ખબર તો S1 લખી દઉં અહીંયા. yes, Yes. teacher. Yes, ma'am. આના માટે લખી દઉં Ag પ્લસ NO3 માઇનસ આનું 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5 આપેલું છે. તો આ પણ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5, આ પણ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5. પણ આપણે વાત AgCl ની કરવાની છે તો એના માટે KSP લખી દઈશું આપણે કેટલું? Ag S1 plus. plus 10 is to minus. યસ, S1 हाँ ma'am. પ્લસ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5 અને S1 Next. કોને નેગ્લિજિબલ Yes, ma'am. ગણવાનું મારે? કોને નેગ્લિજિબલ ગણવાનું? S1. યસ. અને KSP પાછું પેલું જ કન્ટિન્યુ કરવાનું છે જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હતું 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5, 10 રેઝ ટુ માઇનસ 10. યાદ છે કે બતાવી દઉં? બતાવી દઉં. Yes, ma'am. Yes. આયરું. ઓકે, AgCl નું જે અહીંયા KSP આપ્યું છે તેમાં જ ક્વેશ્ચન કન્ટિન્યુ કરતા જઈએ છે આપણે. સોરી. યસ. ચાલો. 10 raised to minus 10 divided by 10 raised to minus 5 is equal to S1. Find કરો અને કેવું મને? 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 5. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes, ચાલો ma'am. હજી ક્વેશ્ચન આ તમને મેં પોઝિટિવ આયન વાળા ક્વેશ્ચન આપ્યા. હજી એક JEE નો ક્વેશ્ચન છે તે નેગેટિવ આયનના ફોર્મમાં પૂછેલો તો તે તમને સમજાવી દઉં. Find out the solubility of CaCl2 solution in the presence of capital C molar NaCl solution. ચાલો
પહેલા તો આપણે ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે Yeah. NaCl, તેના માટે Na પ્લસ અને Cl માઇનસ લખીએ. S1 એઝ્યુમ કરવાની જરૂર નથી બીકોઝ કે C આપ્યું છે તો C લખવું પડશે. સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ અવર સબસ્ટેન્સ વી આર એડિંગ ઇઝ CaCl2. એનું ડિકમ્પોઝિશન Ca2+. તમને આપશે Ca+2 એન્ડ ટ્વાઇસ Cl માઇનસ. ઓકે, એના માટે નથી આપ્યું તો ચલો આપણે S1. S1 અથવા તો S અને અહીંયા ટ્વાઇસ S. ઓકે, હિયર યોર કોમન આયન ઇઝ Cl. તો શું થશે? 2S. C plus 2S. C C plus plus twice S. Complete? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ચાલો, હવે KSP CaCl2 ના ટર્મ્સમાં કેવી રીતે લખાશે? KSP is equal to Ca plus 2 પછી Cl Cl. minus, sorry, twice Cl minus square. Hmm. Done? Yes, teacher. Done? Yes. ઓકે, આમાં મેં કેમ CaCl2 લીધું તે સમજો. ફરી ક્વેશ્ચન વંચાવડાવું છું. ફાઇન્ડ આઉટ સોલ્યુબિલિટી ઓફ CaCl2 પૂછેલું છે, એટલે મેં અહીંયા NaCl નથી લીધું અને KSP માં CaCl2 ના ટર્મ્સમાં મૂકેલું છે. ઓકે Yes, ma'am. ઓકે, Yes, ma'am. ચાલો. સો Ca+2 માટે હું S એઝ્યુમ કરેલું છે તે લઈ લઉં. અહીંયા મેં લખેલું છે ટ્વાઇસ S પ્લસ C, C, yes. રાઈટ ને? हाँ, ma'am. હોલ સ્ક્વેર સોલ્વ કરાવડાવો. S ઇન બ્રેકેટ બોલો. 4S સ્ક્વેર 4S square plus Plus 4SC શું કે દીકરા? અને A પેલું solution. B હોલ સ્ક્વેર. हाँ, ma'am. હા, એટલે ડાયરેક્ટ C સ્ક્વેર નહીં લખાય. A સ્ક્વેર પ્લસ ટ્વાઇસ AB પ્લસ B સ્ક્વેર. શું આવશે? 4SC Twice plus AB 2 square. 4SC plus C square. 4S SC. સ્ક્વેર C દીકરા. 4S સ્ક્વેર C આવશે. પણ જો Ma'am, AB છે ને 2AB એટલે 4SC. ये हाँ, तो तो sorry. ઉભા રહો. આ 4S સ્ક્વેર તો તમારો A છે, ટ્વાઇસ AB કરવાનું છે. હું કરાવું તમને, ચિંતા નહીં કરો. ટ્વાઇસ AB 2, A થશે 2S અને B થશે તમારું C, એટલે 4SC થશે. યસ, સ્ક્વેર નહીં આવશે, સોરી. ચાલો, ડન. Yes, Yes, ma'am. ડન. Yes, teacher. ઓકે, yes, ma'am. B સ્ક્વેર શું થશે? C square. C square. Yes, C સ્ક્વેર. ચાલો, કોને નિગ્લેક્ટ કરું? તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે મારે. S. Yes, ma'am. હા, C ને નિગ્લેક્ટ કરું કે 2S વાળી ટર્મ ને નિગ્લેક્ટ કરી દેવાની? હા, 2S વાળી. યસ, 2S 2S. વાળી ટર્મ ને નિગ્લેક્ટ કરી દેવાશે. બરાબર છે. તો હવે તમારું KSP કઈ રીતે લખાશે? અહીંયા KSP ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ S, બરાબર છે, ઇન્ટુ C Yes, ma'am. સ્ક્વેર. આ S ઇન્ટુ C સ્ક્વેર. Hmm. અમુક સિચ્યુએશન છે કે જેમાં તમે આ નિગ્લેક્ટ નહીં કરી શકો અને એવી સિચ્યુએશનમાં આખું બધી વેલ્યુઝ મૂકીને સોલ્વ કરવી પડે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, એવી કઈ સિચ્યુએશન કે જેની અંદર તમે એને નિગ્લેક્ટ નથી કરી શકતા? કેવી સિચ્યુએશન કે જેમાં તમે એને નિગ્લેક્ટ નથી કરી શકતા? અહીંયા આપણે S ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એટલે અહીંયા તો KSP અપોન C સ્ક્વેર લખી દઈશું. વેલ્યુઝ આપી હોય તો મૂકીને થઈ જાય. કઈ સિચ્યુએશન બોલો ને? હા, મેમ એટલે જ્યાં પણ પેલું S હતો એટલે આખી જ ટર્મ ને નિગ્લેક્ટ કરવાની, ખાલી S ને નહીં. હા, આખું જ નિગ્લેક્ટ. S ને નિગ્લેક્ટ કરો તો એના મલ્ટિપલમાં જે હોય તે ઓટોમેટિકલી નિગ્લેક્ટ જ થઈ જાય ને, એમ. પણ આ શીખવ્યું એટલા માટે. શું કે દીકરા? પણ એ તો અહીંયાથી જ આપણે આને નિગ્લેક્ટ કરી દીધું છે, અહીંયાથી જ આને નિગ્લેક્ટ કરી દીધું છે, એટલે C નો સ્ક્વેર થશે ને પછી તો, એમ. ઓકે. આ તો કેલ્ક્યુલેશન તો એટલે સમજાવ્યું કે સિચ્યુએશન વેર યુ કેન નોટ નિગ્લેક્ટ ધીસ, તો તમારે આખું સોલ્વ કરીને કરવું પડે, એમ.
યસ મેમ. હા, ચાલો. મને કહેવાનું છે કે તમારે કઈ સિચ્યુએશનમાં તમે નિગ્લેક્ટ કરી શકતા નથી, એ મારો ક્વેશ્ચન છે. અને અત્યારે તમે આને નિગ્લેક્ટ કરી દીધું, જ્યારે કદાચ કોન્સન્ટ્રેશન સેમ હોય તો પણ કોન્સન્ટ્રેશન તો ખબર જ નથી, એકનું જ્યારે જ મેમ ખબર છે આન્સર ને. 10% થી વધારે આવે ત્યારે નેગ્લેક્ટ નહીં કરી શકતા. વેરી ગુડ. આન્સર જોઈને પહેલા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું, પછી આપણને લાગે કે આન્સર 10% કરતા વધારે આવે છે, તો તમે એને નિગ્લેક્ટ કરી શકશો નહીં. ઓકે, ઓકે, Yes. યસ. ડન. ઓકે, ફાઇનલી તો બધા જ કોન્સેપ્ટ છે જે તમને કરાવી દીધા કેએસપી ના રિલેટેડ પૂછાય છે તે. હવે કાલે તો તમને આ જ ચેપ્ટરનું પૂછવાના છે, પણ નેક્સ્ટ હજી એક લેક્ચર મારે લેવો પડશે કે જેમાં કેએસપી રિલેટેડ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં ઈ શેલ રિલેશન બિટવીન યુ કેન સે કેએસપી એન્ડ ઈએમએફ તે જે પૂછે છે તે મારે તમને સોલ્વ કરાવવું પડશે. ઓકે, Yes. યસ ઓકે, મેમ. ઓકે, યસ. ચાલો. ઓકે, બાય બાય. થેન્ક યુ મેમ. બાય બાય મેમ. વેલકમ, Thank you, વેલકમ. ma'am.